یمیل نے دل چاہنے کے باوجود مائیکل سے براہ راست سامنا نہیں کیا۔ اس کے بجائے اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور ازینہ کا نمبر ڈائل کیا۔ دل میں پچھتاوے کی بھاری لہر تھی۔ وہ خود پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے یہ ازینہ کے ساتھ کیا کر ڈالا۔ اس نے ایک بے گناہ لڑکی پر الزام لگایا، اس کی بات سنی تک نہیں، اور جب وہ بار بار اپنی معصومیت کے یقین دلاتی رہی، وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ اور جب وہ یاد کر رہا تھا کہ اس کے سخت الفاظ پر ازینہ کی آنکھوں میں کتنی بے بسی تھی، بس ایک ہی خیال ذہن میں گونجا، اسے معافی مانگنی ہے۔ لیکن جب فون نہیں اٹھایا گیا، وہ بغیر سوچے دفتر سے نکل گیا۔ اسے اس کے گھر کا پتہ تو نہیں تھا، مگر اس کی کمپنی امپاورڈ بلڈنگ معلوم تھی، اور اسے یقین تھا کہ ازینہ وہیں ہوگی۔ شاید خبر کی اصل ذمہ دار کو تلاش کرنے کی کوشش میں امپاورڈ پہنچ کر جب وہ اس کے آفس تک پہنچا تو دروازے پر ہلکا سا دستک دی اور اب پھر اندر قدم رکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ازینہ میز پر بیٹھی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا ہوا، کندھے لرز رہے تھے اور سسکیوں کی مدھم آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ پر اعتماد اور باوقار دکھائی دیتی تھی، آج مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ یمیل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی ضمیر نے جیسے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا تاکہ اسے چونکنے نہ دے۔ اس نے ہلکا سا کھنگارا۔ ازینہ نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ، چہرہ نم اور نگاہ میں وہی دکھ، وہی چپتا ہوا سوال۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آواز بھاری تھی، غصے اور ٹوٹے ہوئے غرور سے بھی بھری۔ کیا اب بھی الزام لگانے آئے ہیں، یا یاد دلانے کہ میں کتنی ناقابل اعتبار ہوں؟ وہ کھڑی ہو گئی، آنسو پونچھتے ہوئے، مگر چہرے کی جلن چھپ نہ سکی۔ نہیں زینی، میں صرف نکل جائیں، ابھی میرے آفس سے نکل جائیں، اس نے کاٹ کر کہا۔ ازینہ، میں معافی چاہتا ہوں، بس میری بات سن لیجئے۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ نے صاف کر دیا کہ میں آپ کے لیے کیا ہوں۔ اب کچھ رہ ہی نہیں گیا کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں۔ آپ چاہیں تو ابھی بھی مجرم سمجھ لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جائیں۔ زینی، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس نے آنکھوں میں چپتی تپش کے ساتھ کہا۔ نہ مجھے آپ کی معافی چاہیے، نہ وضاحت۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے وکیل سے بات کروائیں، میرے دفتر سے نکل جائیں اور میری زندگی سے بھی۔ یمیل کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ وہ اس کے دکھ اور غصے کی گہرائی سمجھ سکتا تھا، اور خود کو قصوروار ماننے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، چپ چاپ پلٹ گیا۔ وقت شاید زخم بھر دے، ابھی وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دفتر لوٹتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گردش کر رہا تھا، بک کا کیا کرنا ہے؟ دل چاہتا تو مائیکل کا گریبان پکڑ لے، مگر جلد بازی خطرناک تھی۔ پہلے سب سمجھنا ضروری تھا، اور وہ تبھی ممکن تھا جب ازینہ سے بات کر لے۔ مائیکل اس کا کزن ضرور تھا، مگر اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو شخص اپنی منگیتر کے راز بیچ سکتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اسے یاد تھا کہ شادی سے ایک دن پہلے ازینہ کتنی بکھری ہوئی تھی، جبکہ مائیکل نے سب کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ خود بھاگ گئی ہے۔ اس وقت بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ کہانی مائیکل کی بتائی ہوئی نہیں، بلکہ اب تو شک پختہ۔ مائیکل نے صرف رشتہ نہیں توڑا تھا، بلکہ اس کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ فون رنگ ہوا، سوزن کی کال تھی، ازینہ کی باس۔ یمی یہاں بھری اور کال ریسیو کی۔ کیا پتہ چلا؟ مجرم کا سراغ ملا؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ مجھے اس سوال کیا پتہ چلا مجرم کا سراغ ملا؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر فادول،
खबर एक नामालूम जरिए से आई थी, सूजन ने नरमी से कहा। यमील ने लब भींचे। वो जानता था कि माइकल ने सब कुछ बड़ी सफाई से किया है, कोई क्लू नहीं छोड़ा। ठीक है, आप मोहतरमा सोलोनो सुलानो को बताएं कि वो मुआहदा बरकरार रहे और वो कल से दोबारा काम शुरू कर सकती हैं। ये मुमकिन नहीं होगा मिस्टर फॉदविल। क्यों? हम किसी और को भेज रहे हैं। मैंने साफ कहा था कि अजीना सुलानो या कोई नहीं। सुजन ने धीमा सांस छोड़ा। आपने कहा था, लेकिन आपके वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। हम मुकदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड ने फैसला किया है कि अजीना को फारिग कर दिया जाए। यमील की दिल की धड़कन रुक गई। क्या यही वजह थी कि वो रो रही थी? उसने खुद से सवाल किया। हाँ, शायद यही वजह थी। आप जानती हैं कि वो बेकसूर है, फिर आप लोग ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? उसने गुस्से से कहा। हम मुकदमा नहीं झेल सकते सर, सूजन ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या बरतरफी का हुक्म जारी हो गया है? नहीं, अभी नहीं। मैं पहले आपसे बात करना चाहती थी। यमील ने सुकून से सांस लिया। अच्छा किया। सुने, उसे बरतरफ मत करें। मैं अपने वालिदैन से बात करके गलतफहमी दूर करूंगा। प्लीज बोर्ड को कायल कीजिए। कॉल बंद करते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं माइकल की साजिश का शिकार होने नहीं दूंगा। मैं अजीना को इसका मुआवजा दिलवाऊंगा, चाहे मेरे खिलाफ दुनिया क्यों ना हो। काम पर दिन ना लगा तो यमीन ने सेक्रेटरी से कहा कि तमाम मीटिंग कैंसिल कर दें। वो सीधा घर की तरफ निकला। माँ बाप से बात करनी थी। उसे अंदाजा था कि अगर वो अजीना के हक में बगैर किसी ठोस सबूत के जा पहुंचा तो वालिदैन खुश नहीं होंगे, मगर ये सब करना जरूरी था। अजीना बेकसूर है। वो हरगिज नहीं चाहता था कि इसे बिला वजह सजा मिले। घर पहुंचा था, माँ ड्राइंग रूम में थी। सलाम के बाद उसने गर्दन घुमाकर पूछा, बाबा कहाँ हैं? माँ ने चौंक कर देखा। अपनी स्टडी में। खैरियत है? काम के बीच दोपहर में तुम घर क्यों आ गए? आप दोनों से एक बात करनी थी, यमीन ने संजीदगी से कहा। चलो फिर इन्हीं के पास चलते हैं। माँ ने राह दिखाई। चलते चलते वो बोली, तुम्हें पता है, एम्पावर्ड वाली बेशरम लड़की वही है जिसने तुम्हारे कजन से शादी होने वाली थी। यमील ठटक गया। आपको कैसे मालूम? और कैसे? माइकल ने खुद बताया कल रात। बेचारे पे क्या गुजरी होगी तुम्हें उस लड़की के साथ काम करता देखकर। फिर भी उसने चुप साध रखी थी कि कहीं उसकी करियर में रुकावट ना आए। मगर मैं इतनी रहमदिल नहीं हूँ। उसे सबक सिखाऊंगी। 2 बार हमारे खानदान की तौहीन, और फिर भी सजा ना हो। वो दोनों स्टडी में दाखिल हुए। यमील समझ गया, माँ बाप को मनाना आसान नहीं होगा। यही तो माइकल चाहता था। बाबा ने उसे देखा। बेटा इस वक्त घर, उम्मीद है हमारी फिक्र में तो नहीं भाग आए हैं आप दोनों से बात करनी है। यमील कुर्सी पे बैठा। क्या बात है? बाप की आवाज़ ठंडी थी। मुझे पता चला है कि आपने एम्पावर्ड की हित्ता की इज्जत को दावे की धमकी दी है कि अगर वो एना एजीना सोलोनो को नौकरी से ख़त्म करें। माँ ने सर हिलाया। हाँ, अगरचे सिर्फ नौकरी से निकाल देना काफ़ी नहीं, मगर ये अभी इब्तिदा है। मैंने उनसे कहा है उसे ना निकालें। माँ बाप हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। माँ के लब बेयकीनी से फूटी। क्या कहा? मैंने दरख्वास्त की है कि उसे ना निकालें। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत रंजीदा हैं, मगर रंजीदा? मेरा नहीं ख्याल तुम समझ पा रहे हो। अगर समझते तो हमारे कहने की मुखालफत ना करते। तुम्हें अंदाजा है उस खबर ने हमें किस हद तक तोड़ा? माँ की आंखें भर आईं, जबकि बाप का चेहरा संगीन रहा। तुमने क्यों कहा उसे ना निकालें? बाप की धीमी मगर कड़ी आवाज थी। इसलिए कि मुझे यकीन है उसने किसी को कुछ नहीं बताया। खबर उसने शाया नहीं की। दूसरे को किए की सजा उसे देना ठीक नहीं। यमील ने साफ कहा। माँ काटती निगाह डाली। वाकई? तो क्या तुम किसी और को भी नहीं बताया था? नहीं,
बाप बोले, तो फिर क्या कोई तुम दोनों की बात सुनकर चला गया और उसने खबर बना दी? क्या वो सामने आ गया? यमील ने नफी में सर हिलाया। माँ ने तेज लहजा अपनाया। तुम्हारे पास उसकी बेगुनाही का सबूत है? नहीं, मगर फिर तुम्हें कैसे यकीन है? क्या सिर्फ उसके कहने पर? भाप की झिड़क तेज हुई। यमील चाहता था कि वो दफ्तरी मेज के नीचे से मिलने वाला बग बता दे, मगर अभी नहीं, वरना माँ बाप ये बात यामी तक पहुंचा देते। वो फौरन चौकन्ना हो जाता। उस वक्त सबूत नहीं है, मगर अगर मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं साबित कर दूंगा। तब तक बस उसकी नौकरी न जाए। मेरी बात मान लीजिए, वो इसकी मुस्तहिक नहीं। यमील ने मुअद्दबाना मगर मजबूत लहजे में कहा। माँ ने शक भरी नजर से देखा। अच्छा, मान लिया। क्या खबर उसने नहीं उड़ाई? तब भी उसने तुम्हारी कजन को रुसवा किया, खानदान की बेइज्जती की। उसकी सजा तो बनती है। मुझे यकीन है उसके पास शादी तोड़ने की वजह थी। उसे उस पर ना कोसा जाए, यमील ने तहम्मुल से कहा। माँ भड़क उठी। क्या हो गया है तुम्हें? एक ऐसी लड़की का साथ, अपने खानदान पर तरजीह। यामी पर क्या बीती थी, भूल गए? शादी से एक दिन पहले किसी और मर्द के साथ रात गुजार कर वापस आई। कैसी वजह हो सकती है इसकी? बाप ने गहरी आंखों से परखा। कहीं इस लड़की में इस कहीं इस लड़की कहीं तुम इस लड़की को दिल में तो नहीं हार बैठे? माँ ने बड़बड़ाई। हो क्या तुम? यमील ने सर हिलाया। जी, मैं उसकी तरफ माइल हूँ, इसलिए तो मैं उसे अपना राज बताया था। माँ ने तलखी से कहा। तो वो मक्कार लड़की मैं देख रही हूँ, उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया। शायद सारा खेल उसका था। कहीं उसने तुम्हें बताया कि वो यामी की मंगेतर रह चुकी है? ये छुपाया? यमील ने आहिस्तगी से कहा। अजीना ऐसी नहीं है। उसे तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। यही तुम्हें दिखाना चाहती थी। मोहब्बत ने आंखें बंद कर दी हैं तुम्हारी। मगर मैं इसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो उसने यामी के साथ किया। मैं उसे तुम्हारे करीब नहीं फटकने दूंगी। माँ ने फोन उठाया। मामा, क्या कर रही हैं आप? एम्पावर्ड की हेड ऑफिस फोन करके कहती हूँ, फौरन बरतरफ करें। मामा, प्लीज, बाबा आप ही कुछ कहें। अजीना ऐसी नहीं है। खुदारा उसे छोड़ दें, कम से कम मेरी खातिर। यमील ने हाथ जोड़ दिए। माँ बाप ने एक दूसरे को देखा। बेटे की बेकरारी उन पर असंदाज हुई। बाप ने नरमी से कहा। बेटा, तुम इतने पुरुम्मीद क्यों हो? कहीं ये अंधी मोहब्बत तो नहीं? नहीं बाबा, कल तक मैं भी उसे कसूरवार समझ रहा था। आपने देखा? मगर अब मेरे पास ठोस वजह है कि वो बेकसूर है। बेईमानी निकलती तो मैं सबसे पहले पीछे हटता। बस मुझे कुछ वक्त दे दें, यमील ने समझाया। बाप ने सर हिलाया। अच्छा। माँ ने गहरा सांस लिया। ठीक है, एक शर्त पर हम मामला छोड़ देंगे। कौन सी शर्त? यमील का दिल डूब गया। तुम मुझसे दूर रहोगे, जैसे पहले तय हुआ था। उसके साथ सब बंद। अब जब हमें मालूम है कि वो यामी की साबका मंगेतर है, तो हम उसे तुम्हारे करीब नहीं आने देंगे। यमील ने नरम लहजे में समझौता चाहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इंटरव्यू रहने दें? उसके लिए ही तो वो तरक्की हासिल करने आई थी। वो मेरे दफ्तर नहीं आएगी, न साथ फिरेगी। बस इंटरव्यू और ख़त्म। माँ ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, एक और शर्त पर। फरमाइए। तुम सैंड्रा के साथ शादी करोगे। इब्तिदा एक डेट से है। सुना है कल उस जालिम लड़की ने तुम्हारी बेचारी सैंड्रा के साथ उनके घर में जो हरकत की, सिर्फ इसलिए कि वो माइक की अच्छी दोस्त है। मामा, मैं किसी अनजानी लड़की से कैसे शादी कर लूं? यमील ने खफकी दबाई। इसे सैंड्रा पसंद न थी, और ये नया ख्याल सिर्फ माइक की बदौलत था। ऊपर से घर में जो कुछ हुआ, उसने अजीना के हक में उसकी राय मजीद पुख्ता कर दी थी। माँ का लहजा फैसला कुन था। इसलिए तो
डेट्स होंगी, जान पहचान बढ़ाओ, लड़की हसीन भी है और ज़हीन भी, मुझे यही शर्त मंजूर है। यमील ने चंद लम्हे माँ को देखा, फिर बोले, फिर होले से सर झुका दिया। उसे अजीना की नौकरी और इसके इंटरव्यू की शर्त याद थी। वो तरक्की उस पर मौकूफ थी। अगर आप यही चाहती हैं, मैं मान लेता हूँ, उसने कहा। दिल में ये उम्मीद कायम रही कि जब वो साबित कर देगा ये खबर माइक ने लीक की है, और जब 6 साल पुरानी सच्चाई सामने आएगी, तो माँ की आंखों से पर्दा हट जाएगा और सैंड्रा वाला जिद खुद ब खुद ठंडी पड़ जाएगी। माँ ने मुतमईन मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा फिर तय रहा, डेट की तफसील मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। अजीना के जहन में खौफ, गुस्सा, उदासी ऐसी गडमट थी कि वो सीधी इमारत से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी। ऑफिस में फैसला आने तक उसके पास कुछ करने को नहीं बचा था, और ये है बेयकीनी उस पर पहाड़ बनकर टूट रही थी। इतवार की सुबह से अब तक पेश आने वाली सारी बातें जहन में गूंज रही थी। अब तो नौकरी हाथ से निकल जाने का खदशा तो जैसे दुनिया ही उलट दी थी। दफ्तर से घर तक कार में सिर्फ 10 मिनट लगते थे, मगर उसने पैदल जाना पसंद किया। शायद कदम ब कदम बिखरे ख्याल समेट ले। हर कदम बोझल था, जैसे सोचों की दलदल में धंस कर चल रही हो। बिलाखिर अपने सादा से फ्लैट में पहुंची। दरवाजा खोलकर अंदर आते ही कंधे थकन से ढलक गए। उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया। खट की हल्की सी आवाज सुनसान कमरे में गूंजी। मामा, एक नन्ही सी आवाज खुशी से खनकी। अजीना अभी बैग रखने ही वाली थी कि एक नन्हा सा तूफान उसकी तरफ लपका। अजीना ने हंसते हुए उसके गले में बाजू डाले। आज इतनी जल्दी आ गई, तो उसने चहकते हुए कहा, और फिर जोर से लिपट गई। बेटी की खुशी छूत की तरह थी। एक लम्हे अजीना को सीने पर रखा, बोझ हल्का पड़ गया। अजीना ने अजलीना को मजबूती से भींचा, चेहरा इसके नरम घुंघरियाले बालों में छुपा लिया। मासूमियत और मोहब्बत की वो खुशबू आंसुओं को पलकों तक ले आई, मगर उसने झपक कर रोक लिए कि बेटी कहीं घबरा ना जाए। मामा, आपकी तबीयत खराब है? अजीना ने तशवीश से पूछा। पीछे हटकर माँ के चेहरे को परखते हुए कहा। अजीना ने तबस्सुम जबरदस्ती लबों पर रखा। नहीं मेरी गुड़िया, बस थोड़ी थकन है, उसने बेटी के बाल सहलाते हुए कहा। अजीना की बड़ी नीली आंखों ने फिर भी तलाश जारी रखी, मगर सवाल दब गया। उसने माँ का हाथ थामा, होले से खींचा। आइए मामा, कमरे में चलें, आप आराम कीजिए, मैं आपके पास बैठूंगी। वेलकम मैम, एक तरफ से माया ने मौदबाना कहा। अजीना ने सर हिलाकर जवाब दिया और अजलीना के साथ हॉल से गुजरती हुई बेडरूम तक आ गई। बिस्तर के सहारे नीम दराज होते ही अजलीना इसके पहलू में सिमट गई। बेटी का गरम मुलायम वजूद दिल को तसल्ली देता रहा, मगर अंदर उठने वाला तूफान कब इतनी आसानी से थमता है। अजलीना ने सर माँ के कंधे पर टिका दिया। वो नन्ही सी कुर्बत अजीना के बिखरे असाब पर मरहम रखती रही, और अजीना ने बेटी को जरा और करीब कर लिया, गोया इससे हौसला कशीद कर रही हो। पड़ावी में लेटे लेटे ख्यालात मुस्तकबिल की तरफ दौड़ गए। अगर नौकरी चली गई तो अजलीना की किफालत कैसी होगी? अगले हफ्ते स्कूल भी शुरू होना है। वो हंसला छोड़कर लिड्स इसी उम्मीद से आई थी कि इसकी जिंदगी नए सिरे से बसाएगी, और अब सब कुछ लरसता दिखाई दे रहा था। क्या हंसला छोड़ना गलती थी? शायद वहां दोस्तों का सहारा था, और यहाँ सैंड्रा और माइकल जैसे लोग। मगर अब पलटने का भला फायदा? एक फैसला हो चुका था, उसके नताइज भुगतने होंगे। अचानक फोन की तेज घंटी ने ख्यालों का तसलसल तोड़ दिया। वो चौंक कर उठी और नाइट स्टैंड से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर सुजन का नाम जगमगा रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस अटकने लगा। बेटा, आप जरा लाउंज में खेल लो, अजलीना ने नरमी से कहा। अजलीना एक लम्हे के लिए तजब्बुज़ का शिकार हो गई, फिर इस बात में सर हिलाया।
دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آہٹ آئی تو ازینہ نے کال ریسیو کری۔ ہیلو سوزن، آواز قابو میں رکھنے کی کوشش تھی۔ ایول مس سولونا، ابھی بورڈ سے بات ہوئی ہے؟ سوزن کی آواز ناپ تول کر آ رہی تھی، وقفہ بھاری تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ریلیف کر دیا جائے۔ ازینہ کے آس پاس سب گھومنے لگا، جیسے زمین قدموں سے سرک گئی ہو۔ اس نے میز کا کنارہ تھام لیا، لیکن مسٹر فاضل نے مداخلت کی۔ انہوں نے بورڈ کو راضی کر لیا ہے کہ آپ کو نہیں نکالا جا رہا۔ میں نے فوراً سوچا آپ کو بتا دوں۔ سوزن نے بات مکمل کی۔ رگ رگ میں جیسے ٹھنڈک اتر گئی، سانس لرس کر باہر نکلا اور جسم کی کھچاؤ کچھ ڈھیلی ہوئی۔ تھینک یو سوزن، میں کیا کہوں؟ اس کی آواز نم ہو گئی۔ شکر مسٹر فاضل کا ادا کیجیے گا، سوزن نے کہا، اور کال ختم ہو گئی۔ ازینہ نے فون گھورتے ہوئے شکر گزاری اور خفگی کا عجیب امتزاج محسوس کیا۔ نوکری بچ گئی، مگر یمیل کا یوں بیچ میں آنا، اس کے بعد شکر بھی تھا اور جھجک بھی۔ وہ اب بھی اس سے ناراض تھی، دل شکستہ تھا، اور ساتھ ہی روبرو ہونے میں شرمندگی بھی تھی۔ ابھی وہ بیٹھنے ہی لگ رہی تھی کہ فون پھر بج اٹھا۔ اس بار اسکرین پر یمیل کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ دل ایک دھڑکا کھا کر رہ گیا، انگلیاں کھجائیں، پھر اس نے کال اٹھا لی۔ ازینہ، یمیل کی آواز پرسکون مگر دو ٹوک تھی۔ میں آپ کے گھر کے باہر ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ازینہ یہ سب سن کر گھبرا کر سانس روکے رکھی۔ گھر کے باہر یا آفس کے؟ شاید اس نے ٹھیک نہ سنا ہو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، میں آفس سے نکل آئی ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ دل میں دعا کرتی کہ شاید اس نے غلط سنا ہو۔ مجھے پتا ہے، میں آپ کے گھر کے باہر ہوں، آفس کے نہیں۔ یمیل نے بقدرے بے چینی کے ساتھ دہرایا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز باہر آ جائیں، ورنہ میں دروازے تک آ جاؤں گا۔ صرف اسی وعدے کے سبب اندر نہیں آیا کہ آپ پر زبردستی داخل نہیں ہوں گا۔ اسے ایک کیوریوسٹی کال سمجھ لیجئے۔ یہ سنتے ہی ازینہ کے دل کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ وہ میرے گھر تک کیسے پہنچا؟ وہ یہاں کیوں ہے؟ ازینہ کا کیا ہوگا اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو؟ اب میں کیا کروں؟ وہ نہ اسے اندر آنے دے سکتی تھی، نہ گھر کے باہر زیادہ دیر رکنے دے سکتی تھی۔ خطرہ ایک ہی تھا، یمیل کی نظر ازینہ پر نہ پڑ جائے۔ میں ابھی آ رہی ہوں، 1 منٹ دیجیے، اس نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ فون رکھتے ہی وہ کمرے سے نکلی۔ لاؤنج میں مایا، ازینہ موجود تھیں۔ مایا پلیز اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ازینہ میرے آنے تک کے باہر نہ جا سکے، مجھے ذرا سی دیر ہو جائے گی۔ مایا نے اس کے زرد چہرے اور آواز کی گھبراہٹ دیکھ کر پوچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، بس آپ دونوں باہر نہ نکلیں، میں جلدی لوٹ آؤں گی۔ ازینہ کی پیشانی چومی اور دروازہ کھول کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی سڑک کے کنارے کھڑی یمیل کی گاڑی دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک سی گئی۔ اگر میں ازینہ کے ساتھ باہر ہوتی تو؟ اس نے خود کو سنبھالا اور تیز قدموں سے گاڑی تک پہنچی۔ یمیل نے دروازہ کھولا اور خاموش اشارہ کیا۔ ازینہ اندر بیٹھ گئی اور پوری کوشش کی کہ چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ ابھرے، جس سے راز کھل جائے۔ آنے کا شکریہ، آپ کو میرے گھر کا کیسے پتہ ملا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تھیکے لہجے میں بولی۔ یمیل کی نگاہیں اس سے الجھیں، ان میں انکہی سی تپش تھی۔ کیا آپ نے واقعی سمجھا تھا کہ 6 سال پہلے آپ کو کھو دینے کے بعد میں دوبارہ آپ کو اتنا اتا پتہ جانے بغیر رہوں گا؟ اگر آپ پھر نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو؟ یہ الفاظ فضا میں معلق رہ گئے، انکہے جذبات سے بھرے ہوئے۔ ازینہ نے خشک لب تر کیے۔ آپ کو ہمیشہ معلوم تھا
मैं कहाँ रहती हूँ? उसके लहजे में खौफ की हल्की कपकपाहट थी, जैसे यमील ने महज हैरत से समझा। हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसने शाने उचकाए। अजीना के जहन में सवाल धारने लगे। क्या इसने मेरा ताक़ुब किया? कैसे पता चला? कहीं अजलीना नहीं, अगर देखा होता तो पूछता ज़रूर। उसने खुद को मुश्तमा किया। जितनी जल्दी बात ख़त्म हो उतना बेहतर है। बस वो चला जाए और अजलीना सामने ना आए। आप चाहते क्या हैं मिस्टर फॉजवल? उसने सपाट लहजे में पूछा। आप चाहते क्या हैं मिस्टर फॉजवल? अच्छा, तो हम फिर रस्मी लहजे में आ गए हैं। यमील ने मध्यम सा कर्व छुपाते हुए कहा। जी हाँ, गैर रस्मी खिताब उनके बीच रवा है जो समझते भी हों और भरोसा भी करते हों। सो मैं फिर पूछती हूँ, आप चाहते क्या हैं? मैं बात करना चाहता हूँ, उसने सादगी मगर पूरी संजीदगी से कहा। क्या हम अंदर चलें? यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ भी नहीं, और अंदर तो बिल्कुल नहीं। वो गैर इरादी तौर पर ज़्यादा सख्त हो गई, मगर इसे परवाह न थी। बगैर बताए घर आना, और फिर इतने सबके बाद वो ये जुर्रत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यमील ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो इस इनकार की वजह कुछ और समझ रहा था, फिर कहीं और। कोने पर एक पार्क है, वहां चलते हैं, उसने रास्ता बताया। गाड़ी खामोशी से चली और थोड़ी देर में एक छोटे से सायादार पार्क में जा रुकी। दोनों एक दरख्त के नीचे बेंच पर आ बैठे। अजीना ने बाजू सीने पर बांध लिए, चेहरा गैर जानिबदार, मगर दिल में अब भी शोर था। मुझे इल्म है आप मुझसे नाराज हैं, और वजह तौर पर मैंने आप पर शक किया। ऐसी बातें कहीं जो नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए मैं सही तरीके से माफ़ी मांगने आया। मुझे शर्मिंदगी है, मैंने एतमाद जताया, मगर ज़रूरत के वक्त एतमाद दिखा ना सका। मुझे उस पर सच्चा अफसोस है। वो रुखाई से बोला। सुबह की तलखियाँ, दिन भर के जख्म, सब पल में लौट आए। अजीना ने पलकी भेज कर उन्हें वापस भेजा। माफ़ी से सब हो चुका वापस नहीं आता मिस्टर फादवल। जो होना था हो गया। हाँ, मेरी नौकरी बचाने पर शुक्रिया, मैं उसकी कदर करती हूँ, मगर ये खतरा सिरे से पैदा ही नहीं होता अगर आप और आपके घर वाले इब्तिदा से ही मुझे मुजरिम करार ना दे देते। वो सीधी बात पर रही। यमील ने गहरी सांस खींची। वो जानता था वो ठीक कह रही है। अगर माइकल ने वालिदैन के कान ना भरे होते तो बात यहाँ तक ना आती। मैं सब सही करना चाहता हूँ अजीना, अब हमारे बीच कोई गलत फहमी ना बचे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगी। वो ज़रा सी नज़रें झुका गई। गुस्सा बहुत था, मगर इस एतराफ़ के बाद उससे महसूस हुआ कि दिल कहीं अंदर ही अंदर उसे माफ़ कर चुका है। मायूसी अलबत्ता बाकी थी। अगर बुरा ना माने तो एक बात बताइए, आपको अचानक यकीन कैसे हो गया कि मैं बेकसूर हूँ? ना मुजरिम पकड़ा गया, ना सबूत आए, फिर आपको क्यों लगा कि खबर मैंने लीक नहीं की? उस वक्त मैं बहुत बुरी तरह अपसेट था। दिमाग ठीक नहीं चल रहा था। जब दिमाग ठंडा हुआ तो आपकी बातें सोची। एनडीए पर दस्तखत करने के बाद आप ऐसा कर ही नहीं सकती थी। बात बनी ही नहीं। यमील ने नरमी से कहा। अजीन ने अजीना ने सर हिलाया। वजनी दलील थी, कोई भी उसकी जगह होता तो तैश में आ जाता। मुझे अफसोस है कि बात बाहर निकली। अगर मैंने आपसे वो सब पूछा हुई होता ना होता तो। वो रुक गई। इस बारे में अब मुझे मालूम है कि वो बात कैसे बाहर गई, और मेरा ख्याल है किसने कराई। यमील ने धीरे से कहा। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर नजर जमाए। अजीना की आंखें तंग हो गईं। अजीना भवें से खड़ी। आपने तो कहा था मेरे सिवा किसी को नहीं बताया। फिर आपको कैसे पता चला कि खबर किसने दी?
آپ کس پر شک کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کھرا تجسس تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی طرح یمیل کا شک بھی مائیکل پر جا رکتا ہے، اور اگر ہاں تو کیوں؟ یمیل چند لمحے زینی ازینہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، دل میں کشمکش کہ اسے اپنے شبہات کیسے بتائے۔ یہ کہنا آسان نہ تھا کہ اسے اپنے خاندان کے ایک فرد نے یہ سب کچھ کیا، مگر وہ جانتا تھا وہ سچ جاننے کے حقدار ہے، جیسے وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے مائیکل کے ساتھ اپنی ماضی کی نسبت کیوں چھپائے رکھی، اور 6 سال پہلے اینڈ شادی سے قبل رشتہ کیوں توڑا۔ تمہیں کچھ بتانے سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ تم نے مائیکل کے ساتھ اپنا رشتہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماضی کا تعلق؟ حسینہ نے فوراً درست کہا، لہجہ قطعی، میرا اس سے اب کوئی رشتہ نہیں۔ یمیل نے ہلکا سا سر ہلایا، ٹھیک ہے، ماضی کا، مگر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں چاہتا تھا یہ بات تمہاری زبان سے سنوں، اس طرح نہیں جیسے مجھے پتا چلا۔ وہ آہستگی سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں، جب ہم 6 سال پہلے ملے تھے تو مجھے نہیں معلوم تھا آپ کون ہیں۔ مجھے پتا ہے۔ یمین کے لبوں پر کڑوا سا تبسم آیا، تم جادوگرنی ہوتی تو شاید اتنا بے عیب اتفاق رچا پاتی۔ ازینہ نے بے اختیار سکون کی سانس لی کہ کم از کم وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ اور جب مجھے آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے کہا گیا تب معلوم ہوا کہ آپ مائیکل کے کزن ہیں۔ پھر جب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو میرے اور مائیکل کے بارے میں خبر نہیں، میں گھبرا گئی، ڈری کہ اگر بتا دیا تو آپ انٹرویو منسوخ نہ کر دیں۔ اور وہ انٹرویو اس وقت میرے لیے بہت اہم تھا۔ اس کا لہجہ سچا تھا۔ یمیل نے اس بات میں سر ہلایا، یہ سب وہ خود بھی جوڑ چکا تھا، مگر وہ یہ سب اس سے سننا چاہتا تھا۔ اگر تم برا مانا تو اصل میں 6 سال پہلے ہوا کیا تھا، میں نے مائیکل کو زخمی دیکھا تھا، مگر میں نے تمہیں بھی دیکھا تھا، تمہاری حالت کچھ اور بتا رہی تھی۔ لگتا ہے ایک پوری کہانی ہے، وہ کہانی کیا ہے؟ ازینہ کی آنکھیں بجھ گئیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس نے نگاہ بے اختیار اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ یہ سب اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا شک مائیکل پر ہے نا؟ یمیل نے بھویں اوپر کی۔ کیوں کہہ رہی ہو یہ؟ کیا مجھے اس پر شک کرنا چاہیے؟ میں تو کر چکی ہوں، اس نے بے ساختہ کہا۔ ہاں، مجھے یقین نہیں یہ اسی کا کام ہے، بس ثبوت نہیں۔ یمیل نے آہستگی سے کہا، مجھے اپنے ڈیسک کے نیچے ایک لسننگ ڈیوائس ملا ہے، بگ لگا ہوا تھا۔ ازینہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا آفس ٹیپ ہو رہا تھا؟ ہاں، اس نے اس کے مختصر جواب نے ساری کڑیاں جوڑیں۔ ازینہ نے پھیکی ہنسی ہنس کر سر ہلایا، اب سمجھ آ رہا ہے سب کچھ، میں یہ چھوڑنے والا نہیں۔ ایمیل کے لہجے میں فولاد آ گیا، میں اسے بے نقاب کروں گا۔ ابھی نہیں، ازینہ نے جلدی سے روکا۔ یمیل کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، میرے یقین ہے کہ مائیکل اور سینڈرا کسی کھیل میں ہیں، وہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ بہتر ہے وہ یہ نہ جانے کہ آپ کو خبر ہو چکی ہے۔ تب تک نہیں جب تک آپ پوری طرح سمجھ نہ جائیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سینڈرا تمہاری بہن؟ یمیل کے لہجے میں حیرت تھی۔ ازینہ نے سر ہلایا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ دونوں مل کر کچھ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے یقین ہے۔ آخر چل کیا رہا ہے زینی؟ پورا نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اگر وہ آپ کے دفتر تک میں بگ لگا سکتے ہیں تو آگے کیا کر گزریں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ منطق یمیل کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندی۔ ماں کا سینڈرا کے لیے ضد اور مائیکل کی سرگوشیاں، سب ایک لڑی میں پرویا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں رانوں پر دب گئیں۔ تو پھر ہم بنتے بناتے رہیں اور ظاہر کریں جیسے کچھ خبر ہی نہیں؟ فی الحال یہی بہتر ہے۔ ازینہ کا مختصر جواب آیا۔ میں کھیل کھیل سکتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے ایسی گھٹیا چال چلی، دوبارہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی،
میں چپ نہیں رہوں گا، یمیل نے فیصلہ سنایا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، ہر ایک اپنی سوچ کے گرد دیوار کھینچا ہوا تھا۔ پھر ازینہ نے دھیرے سے پوچھا، یہ بتائیے، اگر آپ کو آفس میں وہ بگ نہ ملتا تو کیا آپ یہاں ہوتے؟ کیا تب بھی آپ کو میرا بے قصور ہونا یقین آ جاتا؟ اگر مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو میں ثبوت ڈھونڈنے نہ نکلتا، یمیل نے زینی سے نرمی سے کہا۔ وہ دھیمی سانس لے کر رہ گئی۔ یمیل نے امید بھری نظر سے پوچھا، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، برا کیا، کیا مجھے ایک اور موقع مل سکتا ہے؟ میں نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے، مگر ایک اور موقع سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ سیدھے سوال کرتی ہے۔ یمیل نے بات بدلی، وقت ابھی اس اعتراف کا نہیں تھا، فی الحال انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنے ہنگامے کے بعد اسے روک دینا چاہیے، ازینہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ الٹا آپ اس سے ضرور ہونا چاہیے، اب انٹرویو ضرور ہونا چاہیے۔ یمیل نے یکسو ہو گیا۔ پہلا ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ تم اب تک اسے نبھایا ہے، میں بھی نبھاؤں گا۔ دوسرا، جب بات باہر آ ہی گئی ہے تو چھپنے کا سوال نہیں۔ میں چاہتا ہوں گود لیے جانے کے بارے میں مثبت سچ سامنے آئے تاکہ پچھلی ہوئی باتوں کی تختی ہو۔ اور تیسرا، تمہاری پرموشن اسی سے بندی ہے، اتنی افتاد کے بعد تمہارا حق ملنا چاہیے۔ ازینہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بات میں وزن ہے، مگر اب تمہیں میرے دفتر آنے کی ضرورت نہیں، بس ایک تاریخ طے کرتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تھینک یو زینی، وہ بولی، ہولے سے بولی۔ میں صرف شک کرنے پر نہیں، اس ساری ہینڈلنگ پر بھی معذرت چاہتا ہوں، خاص طور پر اس رات کے بعد۔ اگلے دن جیسے میں نے سب کچھ سنبھالا، یادیں پلک جھپکتے لوٹ آئیں، دل میں ایک کسک سی اٹھی، مگر ازینہ نے جلدی سے خود کو سمیٹ لیا۔ گزر گیا سو گزر گیا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، میں پیدل چلی جاؤں گی، تھوڑا ہوا کھاؤں گی۔ ایز یو وش۔ یمیل نے اس کے عزم کو دیکھ کر مان لیا۔ مجھ سے ملنے کا شکریہ۔ اور وہ ہولے سے مسکرائی۔ بس ایک بات، آئندہ یوں اچانک میرے گھر مت آ جائیے گا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ اس نے پکارا، زینی؟ جی۔ یمیل ایک لمحے رکا، چاہا کہ ماں کی جانب سے سینڈرا کے ساتھ ڈنر ڈیٹ سب کی ضد بتا دے، پھر سر جھٹک دیا۔ کچھ نہیں۔ وہ ہلکا سا اشارہ کر کے چل دی۔ واپسی کے راستے میں اس کے قدم بھاری تھے، دل میں ایک نئی الجھن جاگ گئی تھی۔ یمیل کو میرا گھر معلوم ہے، وہ کسی بھی دن یوں آ سکتا ہے، اور اگر ازلینہ سامنے آ گئی تو؟ اس سے بھی بڑھ کر خوف یہ تھا کہ کہیں وہ ازلینہ کی پیدائش کے سچ تک نہ پہنچ جائے۔ کیا کروں؟ گھر بدلنا آسان نہیں تھا، یہ ہوٹل نہیں کہ کمرہ تبدیل ہو جائے۔ اسے کوئی اور تدبیر سوچنا تھی، بہت جلد۔